Is my screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. In the previous class, I started second unit and I explained the concept of expectation. Finding the expectation of random variable for both cases. If x is a continuous random variable and if x is a discrete random variable, and what is the expectation of a function of random variable. What is the expectation of a function simply. Okay. So all those topics are covered and the properties of expectation are also discussed in the previous class. Now let us solve one problem based on expectation. So here all of you see this problem. All of you see this problem. If x is a discrete random variable with probability mass function is given as, okay, if x is a discrete random variable with probability mass function which is defined as x is taking the values -2, -1, 0, 1, 2. The corresponding probabilities are 1 by 5, 2 by 5, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 5. So the table is given for you. So based on this data, you have to find 4 bits. What is the first bit? You have to find expectation of x. Second bit, expectation of 2x plus 3. Third bit, expectation of x square. Fourth bit, expectation of 2x plus 1 whole square. Okay. So we have to solve 4 bits based on the given data. Here, to solve this problem, we should have command on the properties of expectation. In the previous class already I discussed the properties of expectation. So let us solve the first bit. See the first bit, you have to find expectation of x. What is the formula to find expectation of x? If x is a discrete random variable. Here it is mentioned that x is a discrete random variable. So you have to use the corresponding formula. Expectation of x is equal to sigma small xi probability of xi. This is the formula in case of discrete random variable. Okay. So this is the formula what we have to use to find the expectation of random variable. The random variable is discrete here. Okay. Now you have to add the product terms. Okay. Sigma is summation. Sigma means summation. So you have to add the product terms xi into p of xi. Okay. So here I is taking the values -2, -1, 0, 1, 2. Here I is taking the values -2, -1, 0, 1, 2. Here x is taking 5 values. So the I value is ranging from -2 to +2. So substitute different values of I. Substitute I is equal to -2. X suffix -2 probability of -2, isn't it? So what is the probability corresponding to -2? 1 by 5. So -2 into 1 by 5. -2 into 1 by 5. These two values you have to multiply. Plus -1 into 2 by 5. Plus 0 into 1 by 10. Plus 1 into 1 by 10. Plus 2 into 1 by 5. Okay. So here -2 into 1 by 5 plus -1 into 2 by 5 plus 0 into 1 by 10 plus 1 into 1 by 10 plus 2 into 1 by 5. So you have to multiply the value of x with the corresponding probability and you have to add all those product terms. That is the meaning of this formula. Okay. So after calculating this, you will get the answer as -0.3. Please check. All of you note down this problem. All of you note down the problem and solve. Here we have to solve 4 bits. These bits are based on properties of expectation. So if you know the properties of expectation, simply you can solve the problems. Okay. So next bit,
expectation of 2x plus 3. What is the formula of expectation of ax plus b? While explaining the properties, I told you expectation of ax plus b equal to a into expectation of x plus b. Here what is the a value and b value? A value is 2, so b value is 3. A value is 2 and b value is 3. So a into expectation of x plus b. Expectation of x already మీరు సాల్వ్ చేశారు, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. So 2 into what is the value of expectation of x? Minus 0.3. 2 into minus 0.3 plus 3. 2 into minus 0.3 means minus 0.6 plus 3. So 3 minus 0.6, you will get 2.4 as answer. Okay, is it clear? Expectation of ax plus b equal to a into expectation of x plus b. The value of e of x is already calculated, that is minus 0.3. So substitute here 2 into minus 0.3 plus 3. 2 into minus 0.3, that means minus 0.6 plus 3. You will get 2.4. Okay. Now let us solve third bit. What is the third bit here? Third bit, expectation of x square. Is there any formula to find expectation of x square? No. Till now we did not discuss any formula to find expectation of x square. So here x square is considered as one function, that is g of x. Then only you can solve easily. Okay, because there is no direct formula to find expectation of x square. There is no formula to find expectation of x square directly. So you can consider x square as one function g of x. So what is the formula for finding expectation of a function? Expectation of function, expectation of g of x is equal to sigma g of xi into p of xi, because x is a discrete random variable here. So expectation of function is equal to sigma g of xi into p of xi. Here g of x is function, that is x square. Okay. Now here what we have to do? We have to add the product terms again. Sigma means summation, addition. What we have to add? Product terms. What are the product terms? What are the product terms? G of xi into p of xi. What is g of xi? X square function. So x square means minus 2 whole square into corresponding probability is 1 by 5 plus minus 1 whole square into 2 by 5. Next 0 square into 1 by 10 plus 1 square into 1 by 10 plus 2 square into 1 by 5. So g of x is x square. That's why you have to square each and every x value. Okay, x square you have to perform. So minus 2 whole square into corresponding probability, like that you have to add all the values. Okay, so after adding we will get 2.1. Expectation of x square is equal to 2.1. Is it clear? Here according to third bit we have to solve expectation of x square. There is no direct formula to find expectation of x square. That's why consider x square as one function g of x. Okay. X square can be considered as one function g of x. So take this formula. This formula is valid for discrete random variable only. Okay, for continuous random variable the formula is different. So calculate the value, you will get 2.1 as answer. Okay. Now let us solve fourth bit. Expectation of 2x plus 1 whole square. Expectation of 2x plus 1 whole square. This is in the form of a plus b whole square. Just expand the formula.
expectation of a square means 2x whole square, 4x square plus 2 2's 4x plus 1 square, 1. Expectation of a square plus 2ab plus b square. Expectation of a square plus 2ab plus b square. Okay. So after expanding the formula, now again split the terms. 4 is constant. So 4 into expectation of x square plus 4 into expectation of x plus expectation of 1. Expectation of 1. What is the value of expectation of 1? Properties lo cheppanu kadamma, expectation of constant is equal to constant itself అని ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ చేసాం. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 1 అంటే 1 వచ్చేస్తుంది మీకు ఆన్సర్. సో సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ 1 హియర్. ఓకే, హియర్ మీకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ అని బ్రాకెట్స్ లో 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 3 టర్మ్స్ ని స్ప్లిట్ చేయమంటున్నాను నేను. 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 1 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. స్ప్లిట్ చేయమంటున్నాను. ఇలా స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి, మీకు ప్రాపర్టీస్ లో ఉన్నాయి కదా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు expectation of x plus expectation of y. ఈ ప్రాపర్టీ కూడా చెప్పాను నేను మీకు. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ అని లోపల సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటే ఇండివిడ్యువల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ గా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు అని ఆ ఫార్ములా మీనింగ్. అందుకే నేను ఇక్కడ ఇండివిడ్యువల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేశాను. స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే బయట రాసుకున్నాను. మీకు ఎందుకు ఇలా స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల ఈజీగా అయిపోద్ది చూడండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, పైన 2.1 వచ్చింది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, ఇక్కడ -0.3 వచ్చింది. అవి డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయడమే కదా. సో 8.2 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో లోపల 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్ప్లిట్ చేశాను. స్ప్లిట్ చేసి సపరేట్ గా వాటి వాల్యూస్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసినవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 8.2 వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నోట్ చేసుకున్నారమ్మా ప్రాబ్లము? I will share the second unit material on Monday. Okay, here we have solved 4 bits. Expectation of x, expectation of 2x plus 3, expectation of x square, expectation of 2x plus 1 whole square. Okay, ఈ 4 bits solve చేసాం. Next, let us move on to next topic, that is movements. ఎక్స్పెక్టేషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి. దాని మీద ఒక ప్రాబ్లం, మోడల్ ప్రాబ్లం ఒకటి చేసాము. నెక్స్ట్ మూమెంట్స్. మూమెంట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి మూమెంట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఫర్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఓకే, సో హియర్ మూమెంట్స్ 2 ways లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం. ఫస్ట్ వన్ మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్, second one movements about the mean. Movements about the mean, this is also called central movements. This is another name for movements about mean. Okay, so here we have 2 types of movements: movements about origin, movements about the mean. Movements about the mean is also called as central movements. Okay, remember this term, central movements, movements about the mean, both are same. Okay, is it clear? Okay, now let us discuss what is the procedure to find the moments about origin and central moments. So here first topic is finding moments about the origin. How can we find moments about the origin? What is the formula we have to use here? Okay, now see this. Here consider capital X as random variable and its probability density function is small fx of x. Okay, consider a random variable capital X
its probability density function is small fx of x. Okay, then in this case, how can we find the nth order moment about the origin? The nth order moment, it can be denoted with m suffix n, nth order moment. Moment can be denoted with the letter m, order can be order can be written in the suffix. Okay, so here nth order moment about origin can be found by using this formula. M suffix n is equal to expectation of capital X power n. So what is the formula for finding expectation of capital X power n? Simply here we have x power n instead of x. So substitute here integral minus infinity to infinity small x power n small fx of x dx. Okay, so here expectation of capital X power n is equal to integral minus infinity to infinity small x power n small fx of x dx. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మరి ఇందాక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదన్నారు కదా, ఇక్కడ n ప్లేస్ లో 2 పెట్టొచ్చు కదా అని అడగొచ్చు మీరు. అట్లా పెట్టడం కుదరదు, ఎందుకంటే మీకు ఇందాక ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఓకే, మీరు ఇక్కడ n ప్లేస్ లో 2 పెట్టేసి ఇక్కడ కూడా స్మాల్ x పవర్ 2 రాసేసి రాయొచ్చు, కానీ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు మీకు. మీకు ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడంటే అది కంటిన్యూస్ అని అర్థం, కానీ మీకు ఇందాక ఇచ్చిన ప్రాబ్లం డిస్క్రీట్. ఇట్లా చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, మీకు ఇందాక వాడు మెన్షన్ చేసింది ఏంటి, ఎక్స్ ఈజ్ అ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని మెన్షన్ చేశాడు. సో డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయకూడదు కదా, ఇంటిగ్రేషన్ అనేది వాడకూడదు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కేసులో. సో అందుకని మీరు ఈ ఫార్ములా అక్కడ వాడకూడదని చెప్తున్నాను. అర్థమవుతుందమ్మా? నేను ఇందాక ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఒక ఫంక్షన్ లాగా తీసుకొని చేశాను. మరి ఈ ఫార్ములా వాడొచ్చు కదా అంటారు మీరు, ఇది వాడకూడదు అక్కడ, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్స్ అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఆపరేషన్స్ ఏమి చేయకూడదు. మనం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తామంటే కంటిన్యూస్ అయితేనే చేస్తాం. ఓకే, కంటిన్యూస్ గా డిఫైన్ అయ్యి ఉంటేనే ఫంక్షన్, లేకపోతే ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని మెన్షన్ చేస్తేనే మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి, లేదంటే మీరు ఇలాంటి ఫార్ములా అక్కడ వాడటానికి లేదు, డిస్క్రీట్ అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి వాడు. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా to find the nth order moment about origin. Okay, now substitute different values of n. For example, if n is equal to 0, so expectation of x power 0 is equal to integral minus infinity to infinity small x power 0 fx of x dx. Okay, so x power 0 means 1. So 1 into function. So integral minus infinity to infinity. On the right hand side, you will get integral minus infinity to infinity small fx of x dx. So what is the value of this one? 1, isn't it? Okay, so here x power instead of n we have substituted 0. So small x power 0 means 1 into small fx of x dx. So integral minus infinity to infinity small fx of x dx value is 1 from the properties of probability density function. Already we discussed the properties of probability density function in the first unit. So from that property this value is 1. Okay, so or you may consider like this also, expectation of capital X power 0 is also 1. So expectation of 1 is equal to 1 itself. Expectation of constant is equal to constant itself. అలా అయినా చూడొచ్చు, 2 ways లో చూసినా మీకు 1 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x పవర్ 0, x పవర్ 0 అంటే 1 కదా, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 1 ఏమవుద్ది, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే,
సో అలా చూడొచ్చు, లేదా ఇలా రైట్ సైడ్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా సాల్వ్ చేసి మీరు ఎలా సాల్వ్ చేసినా 1 వస్తుంది. మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసినా, రైట్ సైడ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసినా ఏదైనా 1 ఆన్సర్. సో ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 0, m0 is equal to, we will get the answer as 1. ఓకే, సో 0th ఆర్డర్ మూమెంట్ వాల్యూ 1 వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్ n వాల్యూ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x పవర్ 1, n ప్లేస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా సఫిక్స్ లో 1 వేసుకోవచ్చు, mn కాబట్టి. m సఫిక్స్ n కాబట్టి n ప్లేస్ లో 1 రాయొచ్చు సఫిక్స్ లో. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x పవర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ స్మాల్ x fx of x dx. సో ఈ ఫార్ములా దేనికి రిలేటెడ్? ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ స్మాల్ x స్మాల్ fx of x dx. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x కదా, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్. మీరు ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు, మీకు ఆన్సర్ మీన్ వచ్చేసింది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x అంటే మీనే, ఫార్ములా కూడా మ్యాచ్ అయింది. సో మీన్ అని చెప్పేయచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఓకే, నౌ ఫైండ్ ది సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్. దట్ మీన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ n is equal to 2, m2 is equal to expectation of x square is equal to integral -∞ to ∞ small x square fx of x dx. This is the formula. Okay, this is the formula to find the second moment about origin, second order moment about origin. Okay, is it clear? Here first of all we have to take the formula of finding nth order moment about origin. So in the basic formula you have to substitute different values of n. First substitute n is equal to 0, you will get the answer as 1. Next substitute n is equal to 1, you will get the mean, the formula of mean. Okay, next substitute n is equal to 2, you will get this formula. Okay, so after substituting n is equal to 2, that means second order moment about origin, this is the formula. Okay, next this is all for continuous random. Please all of you be in mute. Mute lo undandamma. Bhargav, మేడం ఏంటమ్మా వాయిస్ వినిపించట్లేదు నాది? వినిపిస్తుంది మేడం. ఏమ్మా వినిపిస్తుంది మేడం. వినిపిస్తుందా? yes ma'am. అదే డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారేమో అని. సరే, సో హియర్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినవన్నీ కూడా x అనేది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి డిస్కస్ చేసాం. ఇఫ్ x ఈజ్ ఎ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అప్పుడు ఏం ఫార్ములా వాడాలనేది ఇక్కడ రాశారు. ఓకే, x అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే nth ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఫార్ములా రాశారు. ఓకేనా? సో ఈ x అనేది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ఇది ఫస్ట్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ది. x అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే సిగ్మా సమ్మేషన్ వాడాలి. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వీటి మీద, అందుకే చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోమని. చాలా ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ కావచ్చు, మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ కావచ్చు. సో ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హియర్ మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఇక్కడ కూడా 2 కేసెస్ చూసాం. ఫస్ట్ ఏంటి, x అనేది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ఫార్ములా ఏంటి, n బదులు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. n ఈక్వల్ టు 0, n ఈక్వల్ టు 1, n ఈక్వల్ టు 2 అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నెక్స్ట్ x అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ఏంటనేది ఫార్ములా రాసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది. సెకండ్ వన్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. ఓకే, సో ఇవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫార్ములా ఏంటనేది చూద్దాం ఒకసారి.
ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అన్నాం పైన. ఆరిజిన్ అంటే ఏంటి? 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయితేనే కదా ఆరిజిన్ అంటాం మనం. గ్రాఫ్ మీద ఆరిజిన్ దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ ఏం రాస్తాం మనం? 0, 0 రాస్తాం కదమ్మా. గ్రాఫ్ మీద పర్టికులర్ గా చెప్పాలంటే 0, 0 ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0, వై కోఆర్డినేట్ 0 అని రాస్తాం. అది ఆరిజిన్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్. బట్ ఇక్కడ మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ అన్నాడు. అంటే మీన్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయిన మూమెంట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పైన ఏం చేసాము? ఆరిజిన్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయిన మూమెంట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ మీన్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయిన మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే డిఫరెన్స్. ఓకే, అందుకే మీకు ఇక్కడ పేరు కూడా మారింది. పైన మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ అక్కడ మనకు ఆరిజిన్ బేస్ పాయింట్. అది ఒక పాయింట్ దగ్గర తీసుకొని ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు మనం, ఆరిజిన్ దగ్గర తీసుకొని జనరల్ గా చేసాం. బట్ ఇక్కడ మీన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, అందుకే దాన్ని సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అన్నాం. ఓకే, సో హియర్ ఫర్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ కూడా దాని ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాడు. సో nth ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? nth ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? μn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్. మ్యూ సఫిక్స్ ఎక్స్ అంటే మీన్ అమ్మ. ఓకే, మ్యూ సఫిక్స్ ఎక్స్, దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే మీన్ అని అర్థం. మీన్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయిన మూమెంట్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామని అర్థం. ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్. ఇక్కడ ఎక్స్ లో నుంచి మ్యూ ఎక్స్ ని ఎందుకు తీసేశాడు? ఎక్స్ లో నుంచి మ్యూ ఎక్స్ ని ఎందుకు తీసేశాడు? పైన అయితే మనకేం తీసేయడానికి లేదు, ఆరిజిన్ అన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ 0 రాసేసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 0 హోల్ పవర్ ఎన్ అని రాశాడు వాడు. కాకపోతే 0 చూపించలేదు మనకు ఫార్ములాలో. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆరిజిన్, సో అందుకే ఎక్స్ మైనస్ 0 రాసుకోవాలి. ఎక్స్ మైనస్ 0 అంటే ఎక్స్, సో ఎక్స్ పవర్ ఎన్. అందుకే డైరెక్ట్ గా వీడు ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ రాసేసాడు ఫార్ములాలో. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు కదా, మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం తీసేయాలి? ఎక్స్ లో నుంచి ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ రాయాలి. సో దానికి ఫార్ములా ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే. మరి ఎక్స్ అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ఇక్కడ ఉంది ఫార్ములా. ఓకే, సమ్మేషన్ చేయాలి అంటే ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ ని యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఎక్కడైనా ఇలాగే ఉంటాయి ఫార్ములా. కంటిన్యూస్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్, డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే సమ్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్. ఓకే, సో ఇవి ఫార్ములే. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఏంటనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ అంటే n ప్లేస్ లో మీరేం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ n వాట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్? 1, బికాస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ it is mentioned that it is first order central moment. So substitute n is equal to 1 in this formula. In this formula substitute n is equal to 1. So mu1 is equal to expectation of x minus mu x whole power 1 integral minus infinity to infinity small x minus mu x whole power 1 fx of x dx. Okay, ఇక్కడ x minus mu x whole power 1 ఉంది. whole power 1 అంటే ఇంకా అదే టర్మ్ కదా, x minus mu x వస్తుంది. సో దాన్ని స్ప్లిట్ చేశాడు ఎందుకంటే మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి. సో అప్పుడు ఫార్ములా స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ మ్యూ ఎక్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, సో ఇలా మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి స్ప్లిట్ చేశాడు. స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుద్ది, సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుద్దో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుద్దో చూడండి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఫార్ములాకి రిలేటెడ్? ఫస్ట్ టర్మ్ ఈ టర్మ్ ఏ ఫార్ములాను చెప్తారు ఎవరైనా? ఎనీబడి కెన్ రెస్పాండ్? ఎనీవన్ కెన్ రెస్పాండ్? ఈ ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్సే కదా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములానే కదా అది.
మీకు ఫార్ములా ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎక్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఎఫెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, ఆ ఫార్ములానే ఇక్కడ మనకు ఉంది. ఈ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి మనం? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయాలి. ఓకే, సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుతుందో చూడండి. సెకండ్ టర్మ్ మ్యూ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ మ్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో ఇంటిగ్రేషన్ కి బయట రాసుకోవాలి. ఇంటిగ్రేషన్ కి బయట రాసేస్తే మ్యూ ఎక్స్ మనకి ఏం మిగులుతుంది? ఇంకా సెకండ్ టర్మ్ ఇంటిగ్రేషన్ కి బయట రాస్తే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, సో మ్యూ ఎక్స్ ని బయట రాశాను. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు మనం? దీని ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు? 1 కదా. సో మ్యూ ఎక్స్ ఇంటూ 1 మ్యూ ఎక్సే కదా సెకండ్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసాం, సెకండ్ టర్మ్ ఏమో మ్యూ ఎక్స్ ఇంటూ 1 అయింది. ఈ ఫార్ములా 1 కదమ్మా. ప్రాపర్టీ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ప్రకారం దీని వాల్యూ 1 కదా. సో మ్యూ ఎక్స్ ఇంటూ 1 మ్యూ ఎక్స్ రాసాం. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ మీన్ వాల్యూనే కదా. అగైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మళ్ళీ మ్యూ ఎక్సే. సో మ్యూ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ 0. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, నేను చెప్పింది ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ లో నుంచి ఏం తీసేయాలి మీరు? మ్యూ ఎక్స్ తీసేయాలి. మ్యూ ఎక్స్ అంటే మీనే కదా. మ్యూ సఫిక్స్ ఎక్స్ అంటే మీనేనమ్మా. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో అయితే ఉట్టి మ్యూ కూడా ఇస్తాడు. ఉట్టి మ్యూ అన్నా మ్యూ సఫిక్స్ ఎక్స్ అన్నా మీనే. సో ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే సమ్మేషన్ చేస్తాం. ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ ని సమ్మేషన్ చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ ఇంతవరకు ఈ ఫార్ములా 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ వీడేం చేశాడంటే కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కేసుకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ అంటే n ప్లేస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు హోల్ పవర్ 1 అంటే అదే వస్తుంది కదా, ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మధ్యలో స్ప్లిట్ చేశాడు. 2 టర్మ్స్ వచ్చినాయి, ఇదొక టర్మ్ వచ్చింది, ఇదొక టర్మ్ వచ్చింది. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఫార్ములా అని చెప్పాను? ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్సే కదా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎక్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఎఫెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఈ ఫార్ములా మీకు. దిస్ ఫార్ములా వాజ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఫైండింగ్ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాశాను. నెక్స్ట్ హియర్ ఇన్ ద సెకండ్ టర్మ్ mu x is constant. Mu x is constant, so you can write it outside of integration. Integral minus infinity to infinity small fx of x dx value 1. So mu x into 1 mu x. Already first the mu x manaki expectation of x ante mean value of x kada, adi mu x. Second term mu x. Mu x minus mu x 0 వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ వాల్యూ 0. అది చెప్పేది వాడు. ఓకే, హియర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఈస్ 0. రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us go for నెక్స్ట్ వన్. ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఏదైనా మళ్ళీ చెప్పమంటారా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్న మ్యూ ఎక్స్ అన్న ఒకటే. అది నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను నేను మీకు. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మ్యూ ఎక్స్ రాసేయచ్చు. ఇక్కడేమో మామూలుగానే మ్యూ ఎక్స్ ఉంది. సో మ్యూ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ 0 వచ్చింది. ఓకే, సో ఐఎమ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్.
ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మీకు? ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ వాల్యూ ఇంత ముందు చేసాం కదా మా క్యాలిక్యులేషను. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ మ్యూఎక్స్ మైనస్ మ్యూఎక్స్ 0 వచ్చేసింది కదా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 0 వచ్చింది. నౌ లెట్ us ఫైండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్. సెకండ్ ఆర్డర్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ is also called variance. Variance can be denoted with sigma x square. Sigma x square. This is the notation to represent variance. What is meant by variance? Second order central moment is also called variance. This is the notation to represent variance. Okay. Now variance sigma x square is equal to, here what we have to substitute? Instead of n, what we have to substitute? N is equal to 2 because we are finding second order central moments. So substitute n is equal to 2. ఆల్రెడీ పైన ఫార్ములా ఉంది కదా, మీకు చెప్పాను ఇందాక. మీరు ఫార్ములా నేను చెప్పేటప్పుడు ప్యారలల్గా నోట్ చేసుకోండి. n ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ n is equal to 2 because we are finding second order central moment. Okay, second order central moment is also called variance sigma x square. So sigma x square is equal to expectation of x minus mu x whole square because n value is 2, which is equal to integral minus infinity to infinity x minus mu x whole square small fx of x dx. Okay. So sigma x square is called variance. What is the square root of variance? What is the square root of variance is? Square root of variance is called standard deviation. Square root of variance is called standard deviation. Remember these terms. Okay. Standard deviation. Here we are finding variance sigma x square. If you take the square root for the variance, then you will get standard deviation. Okay. To get the value of standard deviation, you can take the square root for the variance. The square root of variance is called standard deviation. Okay. Next, sigma x square first చూడండి ఒకసారి. సిగ్మా దీన్ని ఎలాబరేట్ చేద్దాం మనం. సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అన్నాడు. ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది అంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లోకి వచ్చింది ఫార్ములా. ఎక్స్పాండ్ ద టర్మ్ a minus b whole square. What is the formula? A square minus 2ab plus b square. So x square minus 2x mu x plus mu x square. Okay. First consider the left hand side expression. Let us expand this first of all. Sigma x square is equal to expectation of x minus mu x whole square. X minus mu x whole square is in the form of a minus b whole square. So expand the formula. A square minus 2ab plus b square. So after expanding the formula, let us separate the terms because we have 3 terms in the brackets. Within the brackets we have 3 terms. What is the first term? X square. Second term 2x mu x. Third term mu x square. Okay, now separate this. Expectation of x square minus, what is the constant here? 2 into mu x. 2 into mu x. Both are constants. So minus 2 into mu x. This is a constant. Next, here x. Expectation of x. Because x is not constant here. Only 2 into mu x is constant, so you can write it outside of expectation. Next we have expectation of x plus, for the third term, expectation of mu x square. Okay, mu x square is also constant, so expectation of constant is constant itself, so you can write mu x square here. Okay, here we have
have three terms within the bracket, so separate the terms. Expectation of x square minus 2 mu x into expectation of x plus expectation of mu x square. Expectation of constant is equal to constant itself. Okay, already I explained this property. This is the first property of expectation. Okay, this is one of the properties of expectation. Expectation of constant is equal to constant itself. So what is the constant here? Mu x square. So write the constant value directly, mu x square as third term. Okay, what is the first term? Expectation of x square. What about second term? Minus 2 mu x into expectation of x can be written as mu x again, because expectation of x is mean only, na? Expectation of x means mean. Okay, so here expectation of x can be written as mu x. Okay, now simplify this. Expectation of x square minus 2 into mu x plus mu x square. Here mu x into mu x, again mu x square here. So expectation of x square minus 2 into mu x square plus mu x square. Expectation of x square minus 2 into mu x square plus mu x square. Plus mu x square. Okay, so minus 2 mu x square plus mu x square. We have only mu x square. Expectation of x square minus 2 mu x square plus mu x square. You have remaining only minus mu x square. Okay, because minus 2 plus 1. Minus 1 only, na? Minus 2 plus 1. Minus 1. So minus mu x square. Okay, here expectation of x square can be written as m2, isn't it? Second order moment about origin. Second order moment about origin. మీకు మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ లో చెప్పాను. మీకు మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ లో చెప్పాను కదమ్మా. సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా. సో దాన్ని వాడు m2 అని రాసుకున్నాడు. మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? మ్యూ ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్. ఓకే, just mean. First order movement about origin is also called mean. So first order movement is nothing but m1 square. Okay, so here what is the formula? m2 minus m1 square. Okay, మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ది సాల్వ్ చేయడం కష్టం అమ్మ. నేను అందుకే లెఫ్ట్ సైడ్ ది ఎక్స్పాండ్ చేసి సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో చూపించాను. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఏముంది మనకు అక్కడ? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది. అది సాల్వ్ చేయడం కష్టం ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకు ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటో తెలియదు. ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేసి ప్రతిదాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఈ రైట్ సైడ్ దాన్ని సింప్లిఫై చేయడం కష్టం కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొని నేను సాల్వ్ చేశాను. ఓకేనా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ది తీసుకొని సాల్వ్ చేశాను. Is it clear? So left hand side ఏముంది? సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది. ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో అది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మీకు ఫార్ములా వస్తుంది ఇక్కడ. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. బ్రాకెట్ లో మీకు 3 టర్మ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇండివిజువల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేయండి. ఇండివిజువల్ గా ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేయండి. ఓకే, హియర్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ ద 3 టర్మ్స్ ఇండివిజువల్లీ యూ విల్ గెట్ దిస్ స్టెప్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 into mu x is constant into expectation of x plus expectation of mu x square. Okay, now see the next step. Expectation of x square minus 2 mu x. Expectation of x is nothing but mean only, so you can write mu x again. Instead of expectation of x, you can write mu x again. Plus what is the third term? Expectation of constant is equal to
constant itself. So you can write mu x square directly because this is constant. Okay. So next, expectation of x square minus 2 mu x square plus mu x square. Okay. So minus 2 mu x square plus mu x square is nothing but minus mu x square. First term is same. So expectation of x square minus mu x square. Here expectation of x square is nothing but second order movement about origin. Movements about origin చెప్పాను మీకు. అందులో n బదులు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే m2 వాల్యూ అది. ఓకే. సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ m2 అంటే. ఓకే. సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్. Expectation of x square is nothing but second order movement about origin. So you can write it as m2, small m suffix 2, because n value is 2, second order movement. Okay. Next, minus mu x square. Mu x is nothing but mean. First order movement about origin is nothing but mean. First order movement about origin is also called as mean. Okay. So here mu x square means you can write it as m1 square. Okay. m1 means first order movement about origin, because n value is 2, n value is 1, first order, it represents first order. Okay. So what is the formula that we have got here? m2 minus m1 square, second order movement about origin minus square of the first order movement about origin. ఓకే. సో ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఇంకా క్లియర్గా క్లారిటీ వస్తుంది. ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. ఏమన్నా తెలియకపోతే కాల్ చేయండి అమ్మ. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. టైం అయిపోయింది. ఓకే. అటెండెన్స్ తీసుకున్నారమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, యూ మే లీవ్ ద క్లాస్.